محفل میں آپ کو بٹھائے رکھا ہے، آؤ قریب کر لو، کون غوث آدم ہے؟ یہ وہی غوث آدم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث آدم 470 یا 71 ہجری میں آپ بغداد ایران کے شہر جناب جیلان کے گاؤں نیف کے اندر پیدا ہو گئے۔ یہ وہی ایران ہے۔ اب آپ ایران کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ وہی ایران جس ایران کے اندر بہت سارے اکابرین بزرگان کاملین یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی ایران کے شہر سنجر کے اندر سرکار خواجہ معین الدین وہاں پر پیدا ہوئے انڈیا میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی ایران ہے جس ایران کے اندر ایک شہر بستام، اسی بستام شہر کے اندر سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے مرشد حضرت بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ایران کی زمین جیلان کے قریب میں آپ پیدا ہو گئے، اور جیسے ہی آپ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد میں آپ کا سلسلہ چلا، اس کے بعد سرکار غوث آدم کی تعلیم کا سلسلہ اب آغاز ہو رہا ہے۔ بڑے پیر کی تعلیم کے لیے قاری صاحب حضرت حماد کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان کی رسم بسم اللہ ادا کرا دی۔ اور جب رسم بسم اللہ کا عالم یہ ہے، سرکار شیخ آدم عبدالقادر جیلانی رسم بسم اللہ اس طور پر ادا کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آپ کے استاد بیٹے عبدالقادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار غوث پاک نے اعوذ باللہ کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد بسم اللہ کو بڑے پیر نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے کا عالم یہ ہے، آپ نے اس پہلی بیٹھک میں جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو ایک پارہ نہیں، دو پارے نہیں، 4 پارے نہیں، بلکہ 18 پاروں کو غوث پاک نے بغیر دیکھے پہلے دن سنا ڈالے۔ اور جب 18 پاروں کو سنایا تھا تو شیخ حماد نے کہا تھا، او بیٹے عبدالقادر پڑھانے کے لیے بیٹھے ہو یا پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا، عرض کیا حضور، آج سے پہلے نہ کسی مدرسے میں پڑھا، آج سے پہلے نہ کسی مدرسے میں ثانوی ادب کسی استاذ کے سامنے طے کیا۔ تو آپ کے استاد نے کہا، بیٹا آخر یہ اتنے پارے قرآن کے یاد کہاں سے ہو گئے؟ ابھی تو آج تمہارا پہلا دن پڑھنے کا ہے، اس کے باوجود قرآن کہاں سے یاد ہو گیا؟ اب یہ ذہن دیا غوث پاک نے، اور آج بھی ہمارا یہ پریکٹیکل ہے۔ اگر بچے ماں کے پیٹ میں ہو، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر سیریل دیکھنے والی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی بچے کی زندگی پر مرتب ہوگا۔ اب سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بڑے پیر عرض کرتے ہیں، سرکار ویسا ہے، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں کا دستور یہ تھا، جب میری ماں فجر کی نماز پڑھتی اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، ظہر کی نماز پڑھتی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی نمازوں کی تلاوت ہوتی رہتی، نمازوں کی نمازیں پڑھتی رہتی اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی۔ ارشاد فرماتے ہیں، استاد میں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، بلکہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں نے قرآن پڑھا تھا، تو انہیں 18 پاروں کو میں سن سن کر قرآن کا حافظ ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان مدار پاک، عرس سید شاہ بابا حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری، نعرہ تکبیر۔ 18 سال کے جب غوث پاک سرکار ہو گئے اور 18 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی، اس سے پہلے کی ہسٹری آپ سن لیں۔ یہ وہی بڑے پیر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یہ سرکار غوث پاک جب 60 سال کی آپ کی ماں کی عمر ہوئی تو سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لے کر آ گئے، ورنہ یہ وہ عمر ہے جس میں بچے عورتیں جننے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ اس عمر میں عورتیں ماں بننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لیکن سرکار غوث پاک کی ماں کی عمر جب 60 سال ہو گئی تو اللہ نے عبدالقادر جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں تاریخ میں ملتی ہے سرکار بڑے پیر کے والد کا بچپن کے آپ کی عمر تھی اور آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 18 سال کی عمر شریف شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہے۔ آپ کے دوسرے بھائی شیخ عبداللہ جیلانی بیان کرتے ہیں 18 سال کی عمر کے قریب سرکار میں بھی پلتا رہا اور عبدالقادر بھی جوان ہوتے رہے، لیکن 18 سال کی عمر میں بڑے پیر اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں دل کرتا ہے مجھے پڑھنے کے لیے بغداد کے فلاں مدرسے میں جانا ہے، اگر آپ اجازت ہیں تو میں یہاں سے اٹھ کر وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا جاؤں۔ حضرات میں آپ
आपसे पूछता हूँ, सर पे बाप का साया नहीं और माँ की उम्र शरीफ अब 78 साल की हो गई है, यानी बहुत बड़ा बुढ़ापे में आपकी माँ ने कदम रख दिया है और सर पे शौहर का भी साया नहीं, यानी अब्दुल कादिर के बाप का साया उनके सर से उठ चुका है, उनके भी सर से उठ गया है और आप मदरसा पढ़ने की बात करते हैं। अगर यहाँ पर मैं होता तो कहने लगता, अरे मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं, मैं बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं जाने वाला, मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं तालीम और ताल्लुम के लिए नहीं जाने वाला। लेकिन बड़े पीर अर्ज करते हैं, माँ मेरा दिल करता है मैं आला तालीम हासिल करूं, मेरा दिल करता है फला वक्त जामिया में दाखिला ले लूं। तो अब्दुल कादिर की माँ फरमाती है, ओ बेटे अब्दुल कादिर जब तेरा दिल ही करता है तो सुन ले। अब अब्दुल कादिर की अम्मा की जबान खुली, इरशाद फरमाती है, मेरे लख्ते जिगर अब्दुल कादिर, अगर तू किसी और काम की इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। अलबत्ता अब्दुल कादिर जब तू मदरसा जाने की बात करता है तो अल्लाह ने तुझे पैदा ही दीन की खिदमत के लिए किया है, तू पैदा ही दीन के लिए हुआ है, तेरा काम दीन की तबलीग करना है, तेरा काम दीन की खिदमतें करना है। हजरत अब्दुल कादिर अपने मकान से निकलने वाले हैं, अर्ज करते हैं, माँ अब अपने बेटे को देख ले। मुसाफा किया, आगे बड़े काफिले के साथ रवाना हो गए। इरशाद फरमाती है आपकी माँ, ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर एक मर्तबा करीब आ जा। अब्दुल कादिर को करीब किया, करीब करने के बाद इरशाद फरमाती है, ओ बेटे मेरी बात सुन ले। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा बेटे अब्दुल कादिर अब ना तू मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी, आज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं आपसे पूछने वाला हूँ मुसलमानों, अगर किसी का बाप ये बोले कि मेरी तेरी आज आखिरी मुलाकात, लेकिन अगर माँ बोले ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, लेकिन बाप का भी साया उठ गया हो और बुढ़ापे में माँ ये बोलती हो आखिरी मुलाकात है, तब बताओ सुनियो उस बेटे के दिल पर कैसा अजीम झटका लगेगा। लेकिन उसके बावजूद बड़े पीर फरमाते हैं, माँ अगर आखिरी मुलाकात है तो होने दो, मुझे तालीम हासिल करने जाना है। अब्दुल कादिर निकल गए। फिर इरशाद फरमाती है, मेरे बेटे एक मर्तबा और करीब आ जा। अब्दुल कादिर और करीब आ गए और आने के बाद फरमाती है, मेरे बेटे जब तेरे बाप का विसाल हुआ था ना, तेरे वालिद का विसाल हुआ, उससे पहले मुझसे उन्होंने कहा था, वो मेरी शरीक हयात फातिमा उम्मुल खैर, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए और बड़े होने के बाद जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाए तो मेरे बेटे को मेरा ये वजीफा बता देना, ऐसा एक वजीफा मैं तुझे दे रहा हूँ उसे दे देना। अम्मा कहती है, मेरे बेटे अपने बाप का आखिरी वजीफा याद कर लेना, उन्होंने कहा था जब मुसीबतें घेर ले तो वजीफा पढ़ लेना, जब मसाइब का सामना हो तो वजीफा पढ़ लेना, जब परेशानियां घर कर ले तो वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह इस वजीफे की बरकतों से बीमारियां दूर कर देगा, इस वजीफे की बरकतों से परेशानियां दूर कर देगा। कहा माँ वो कौन सा वजीफा बताया था? इरशाद फरमाती, बेटे अब्दुल कादिर वजीफा ये है, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। उसके बाद कहा बेटे पढ़ो अल्लाहुल काफी वसद्दुल काफी वजद्दुल काफी कफानिल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ए बेटे अब्दुल कादिर जब तुम्हें परेशानियां आए तो इसको याद कर लेना और इसको पढ़ लेना, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात आगे बढ़े और उसके बाद फरमाती है, मेरे बेटे मदरसे जा रहे हो चले जाओ मगर झूठ मत बोलना। हजरात ये माँ अपने बेटे को नसीहत करके भेज रही है, ये अपनी माँ की नसीहत सुनकर अब्दुल कादिर चले हैं। कहाँ जा रहे हो? मदरसा पढ़ने के लिए। आज हम भी मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं। ये मौलाना नसीम साहब, मौलाना तारिफ साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए जब आपके यहाँ पर किसी बच्चे का दाखिला लिया जाता है तो उस वक्त में बच्चे का वालिद बोलता है, मेरे बेटे दाखिला हो गया, तुझे दिल लगा के पढ़ना है, दाखिला हो गया, तुझे मेहनत से तालीम हासिल करना है, दाखिला हो गया, तुझे उस्ताद का एहतराम करना है। मगर वाह रे अब्दुल कादिर, आप मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी माँ ने ये इरशाद नहीं फरमाया बेटा दिल लगा के पढ़ना है, आपकी माँ ने ये ना कहा बेटा मेहनत से पढ़ना है, आपकी माँ ने ये ना कहा ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुझे असातिज़ा का एहतराम करना है, बल्कि ये कहा बेटा तुझे झूठ नहीं बोलना है। हजरात ये पहला सबक लेकर अब्दुल कादिर चले हैं और जब हमारे यहाँ अपने बच्चे को नसीहत की जाती बेटा तुझे दिल लगा के पढ़ना ताकि इतनी मेहनत से तालीम हासिल करे ताकि जब तू पढ़कर घर वापस आए तो जमाना कहे देखो ना फला का बेटा आज आलिम बन के आया है, फला का बेटा कारी बन के आया है, फला का बेटा हाफिज बन के आया
ہے، یہ ہمارے تمہارے بچوں کے معمولات ہیں۔ مگر واہ عبد القادر آپ چلے ہو، آپ کی ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور وہی ہوا۔ راستے میں ڈاکوؤں کا اٹیک جب قافلے پہ ہوا تو ایک چور آپ کے قریب آ کر بولتا ہے بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ واقعہ سنانا مقصد نہیں، تو ارشاد فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، وہ اشرفیاں میری استری میں رکھی ہے اور میری ماں نے مجھے استری میں سل کے دی۔ اتنا سنا اب سردار کے پاس چلا گیا اور جیسے ہی جا کے کہنے لگتا ہے سردار اسی قافلے کے اندر ایک بچہ بھی ہے جو اپنے اندر 40 اشرفیاں بتا رہا ہے، کہاں اسے قریب کر لے۔ قریب کر لیا گیا اور جیسے ہی قریب کرنا تھا ڈاکوؤں کا سردار بولنے لگتا ہے بتا بیٹے تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا تیرے پاس میں بھی کچھ ہے؟ ہاں ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میری ماں نے میری صدری میں سل دی۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بولنے لگا بیٹے عبد القادر یہ تو بتا، لوگ اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں، چوروں سے مال چھپایا جاتا ہے، ڈاکوؤں سے مال چھپایا جاتا ہے، مگر تو بتا رہا ہے۔ تو عبد القادر نے کہا بتانا مجبوری، جب گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا حالات کتنے پرخطر ہو مگر جھوٹ نہیں بولنا، حالات پیچیدہ ہو مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب اتنا سنا تو ڈاکوؤں کا سردار اور تمام قافلے کے ساتھ میرے ہاتھ پر تائب ہو گیا، اور تائب ہونا ہی تھا۔ حضرات اب یہاں پر عقیدہ ثابت کرتا چلو، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی چہیتی بیٹی فاطمہ ام الخیر اپنے مکان پر بیٹھ کر اس بات کو ملاحظہ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا محنت سے پڑھنا، عبد القادر کی ماں نے کہا بیٹا دل لگا کر نہیں بلکہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، لیکن ہماری اور ان کی نظر کا فرق یہ عبد القادر کی ماں گھر بیٹھے بیٹھے اس بات کو ملاحظہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر مدرسہ بعد میں جائے گا، ڈاکوؤں کا شکار پہلے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، عرس سید شاہ بابا مفتی حسن رضا منظری، سرزمین کھگورا، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرا بیٹا مدرسہ بعد میں جائے گا، ڈاکوؤں کا شکار پہلے ہوگا، اس لیے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت اور وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب یہاں عقیدہ سن لیو، جب مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ ام الخیر کا علم اتنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا؟ ہاں ہاں زندہ باد زندہ باد، لاجواب لاجواب۔ یہ وہی وصیت ہے۔ اب اپنے یہاں سے عبد القادر مدرسے میں پہنچ گئے، اور وہ مدرسہ جس مدرسے میں بڑے بڑے شیخ پڑھا کرتے ہیں عبد القادر اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سرکار بڑے پیر اس مدرسے میں 7 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرات یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ عبد القادر تو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، عبد القادر کی ولایت کی تو پہلے ہی نشاندہی پہلے ہی 200-250 سال پہلے بشارتیں دی جا رہی ہیں، لیکن اے عبد القادر آپ کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے کس لیے گئے ہیں؟ آپ تو اللہ نے ولی ماں کے پیٹ سے بنایا ہے، آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو عبد القادر کی روحانیت جواب دے گی او میرے نانا کے غلام پریشان نہ ہو، میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے نانا نے فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، میں اپنے نانا کی حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں۔ کیا بات ہے، لاجواب لاجواب مفتی صاحب، یا رسول اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سرکار غوث پاک ہیں، یعنی میں اپنے نانا کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ لیکن حضرات آئیے اب تاریخ کا وہ چیپٹر بھی ملاحظہ کیجئے، ذہن قریب کر لیجئے، جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سرکار بڑے پیر 7 سال تک اس مدرسے میں پڑھے، اور 7 سال پڑھ لینے کے بعد سرکار عبد القادر جیلانی وہاں سے اٹھ کر کے اب چلے ہیں۔ عمر ہو گئی 25 سال بڑے پیر کی، اور 25 سال جب عمر ہونے والی تھی اس سے
پہلے جیسے ہی مدرسے میں 2-2.5 سال کا طویل زمانہ گزرا تھا، آپ کے علاقے آپ کے پڑوس کا ایک شخص ہے، تاجر ہے، تجارت کے قافلے کے ساتھ بغداد چلا گیا، اور بغداد میں عبدالقادر مدرسے کے گیٹ پر ہے، سامنے ملاقات ہو گئی، اور جیسے ہی آمنا سامنا ہوا تو جیسے ہی عبدالقادر جیلانی کو اس تاجر نے دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں، یہ ابو صالح کا بیٹا عبدالقادر ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں، یہ عبداللہ صومعی کا نواسہ ہے، ابو سعید مخزومی کا مرید ہے۔ حضرات تاریخ بیان کی جا رہی ہے، عبدالقادر کے قریب ہو گیا، بات چیت و تاجر کرتے کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، اگر آپ کہیں پردیس اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، اور وہ دوسرے ملک جانے کے بعد اگر آپ کے گاؤں کا نہیں بلکہ آپ کے ضلع کا بھی نہیں، اگر آپ کے صوبے کا بھی کوئی وہاں پر مل جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے بالکل گھر کا بندہ ہمیں مل گیا ہے، یہ پردیسیوں کا عالم ہوتا ہے۔ عبدالقادر بھی مدرسے میں گئے، بات چیت ہونے لگی، تو بات چیت میں اس نے کہا تھا، ایسا ہے بیٹے عبدالقادر مدرسے میں کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ کہا جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے۔ کہا تجھے گھر نہیں جانا؟ نہیں جانا ہے۔ اتنی بات چیت ہو گئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں، یہ بتاؤ تاجر تم میرے پڑوسی ہو، مجھے بتاؤ میری ماں کی حالت کیسی ہے، ماں کے حالات کیسے ہیں؟ تو سرکار عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں اس تاجر نے عرض کیا تھا، بیٹے عبدالقادر ابھی تک کچھ 2-3 مہینے پہلے تک تمہاری ماں کو ہمارے گھر کی عورتیں آپ کے آنگن میں اپنی چھت سے چلتے پھرتے کبھی کبھی دیکھ لیتی تھی، لیکن اے بیٹے عبدالقادر اب تمہاری ماں کو 3-4 مہینہ ہو گیا، تمہاری ماں کو ہمارے گھر کی عورتوں نے اب آنگن میں چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ آپ کا باہر کا دروازہ بھی عبدالقادر تقریباً 3 مہینے سے نہیں کھلتا ہے۔ ابھی تو ہمارے بچوں سے سودا منگا لی جاتی تھی، لیکن اب تو ہمارے گھر کے بچے آپ کا باہر کا گیٹ بھی کھلتا نہیں دیکھتے ہیں۔ اور سنیو ذہن تو قریب کر لیجئے گا، عبدالقادر کے دل میں جیسی یہ باتیں گھر کر گئی اور آپ کے سینے پر اٹیک کرتی ہے، اور سوچنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب 3-4 مہینے سے دروازہ نہیں کھولا تو میں اپنی ماں کو 78 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے آیا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو میری ماں اپنے بستر پر لیٹی لیٹی موت کی آگوش میں چلی گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں میری ماں کا وصال ہو گیا ہو۔ اس لیے کو جو زندہ ہوتا ہے وہ گھر میں چلتا پھرتا تو دکھائی دیتا ہے، اور گھر میں کھاتا پیتا بھی دکھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ماں کا وصال ہو گیا۔ عبدالقادر جیلانی واپس آ گئے اور اپنے دل میں شوق پیدا ہوا، چلو ماں کا چہرہ دیکھ لیا جائے، کم از کم یہ تو پتہ لگایا جائے ماں زندہ ہے یا مردہ، اگر مر گئی ہوگی تو اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر دیا جائے گا۔ عبدالقادر مدرسے سے چل دیے، اور کئی دن میل کا فاصلہ ہے، یعنی کئی دن آپ پیدل رات دن چلتے رہے۔ آج تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن عبدالقادر کے اس دور میں نہ تو ہوائی جہاز کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ٹرین کا انتظام تھا، نہ کوئی بس کا انتظام تھا۔ عبدالقادر پیدل چل دیے، تاریخ بتاتی ہے تقریباً 10-11 دن تک عبدالقادر رات دن تک پیدل چلے، اور پیدل چلنے کا عالم یہ ہے عبدالقادر کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ کس کو دیکھنے جاتے ہو عبدالقادر؟ تو جواب ملے گا ماں کو دیکھنے جا رہا ہو۔ کیسے جاتے ہو؟ کہاں پیدل جا رہا ہو۔ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک ہم ہے، اگر ماں باپ زندہ ہو تو ان کی قدر نہیں کر سکتے ہیں، ماں باپ زندہ ہو تو ہم ان کو کبھی کھلانے کی کوشش نہیں کرتے، ماں باپ زندہ ہو تو کبھی فروٹ ہمیں انہیں نصیب نہیں ہوتے، مگر جو ہی انتقال ہوتا ہے تو فروٹ کے دسترخوان سج جاتے ہیں۔ ہمارا باپ یہ بھی کھاتا تھا، ہمارا باپ یہ بھی کھاتا تھا، ہماری ماں یہ بھی کھاتی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنیو، اگر تجھے کھلانا ہے تو کم از کم کبھی جیتے جی کھلا کے دیکھ لے۔ تو اپنے باپ کو زندگی میں کھلا، اپنی ماں کو زندگی میں کھلا، تو تیرا معاملہ یہ ہوگا، ادھر تو باپ کو کھلائے گا، ادھر ماں کو کھلائے گا، اور ماں اگر تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری، نعرہ تکبیر۔
حضرات تو میں عرض یہ کر رہا ہوں عبد القادر ماں کو دیکھنے آ رہے ہیں اور بڑے پیر آپ کو ماں کو دیکھنے کی آنے کی اتنی لپک لگی ہے، اس قدر آپ کا جستجو، اس قدر آپ کی توجہ ماں کے دیدار پر لگی ہے، تو عبد القادر کی روحانیت جواب دے گی او میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے، میں اپنی ماں کو اس لیے دیکھنے آ رہا ہوں۔ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ پاک اس بیٹے کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار بڑے پیر دستگیر ہے، اپنے گھر آ رہے پیدل چلتے چلتے گھر کے اپنے گاؤں میں جب عبد القادر کی انٹری ہو گئی، سرکار بڑے پیر گاؤں میں داخل ہو گئے، رات کا آخری پہر ہے اور آپ آہستہ آہستہ پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے عبد القادر کے، آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پیروں پہ ورم آ گیا پیدل چلتے چلتے۔ آپ فرماتے مجھے بھوک لگتی تو میں راستے میں پیڑوں کے پتے کھا لیتا، اپنی بھوک مٹا لیتا۔ میں پوچھتا ہوں وہ لوگوں یہ عبد القادر جیلانی ہے کہ ماں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، ماں کو دیکھنے جا رہے تو بھوک اور پیاس کے سبب کبھی پیڑوں کے پتے اور چھالے کھا رہے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ اپنے ماں باپ پر کبھی ہماری توجہ مرکوز نہیں ہوتی، ہم کھاتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غیرت مند مسلمانوں آپ بھی چاہتے ہو اگر سرکار شیخ اعظم عبد القادر سے محبت ہے تو صرف نام لینے کی نہیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے پیر آئے ہیں، جیسے ہی گھر کے دروازے پہ دستک دیا اندر سے آواز آتی ہے کون؟ عبد القادر کے دل پہ ٹھنڈی سانس لی، انہوں نے سوچ لیا ماں زندہ ہے، انہوں نے سمجھ لیا ماں زندہ ہے، یہ کسی اور کی آواز نہیں میری ماں کی آواز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ماں تیرا بیٹا عبد القادر آ گیا، تیرا لخت جگر عبد القادر آ گیا، تیرا نور نظر عبد القادر آ گیا، ماں جلدی کر دروازہ کھول۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں اگر آپ کا بیٹا پردیس سے گھر آ رہا ہو اور جیسے ہی اس کی اطلاع آپ کو ملے آپ ایئرپورٹ دلی یا لکھنؤ لینے کے لیے جائیں گے اور جیسے ہی آپ کا بیٹا فلائٹ سے نیچے اترے گا آپ کی نظریں فلائٹ کی شیشے پر ہوگی، اس گراؤنڈ پر ہوگی، دیکھو کہ ہمارا بھائی اتر رہا ہے، ہمارا بیٹا اتر رہا ہے، اور جیسے ہی قریب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اگر بیوی کھڑی ہو تو بیوی بھی دیکھتی ہے، اگر باپ ہے تو باپ بھی دیکھتا ہے، اگر بچے ہیں تو بچے بھی دیکھتے ہیں، بھائی ہے تو بھائی بھی دیکھتا ہے کہ میرے قریب آ گیا۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی بیٹا قریب آیا اگر باپ سے ملا تو باپ نے لب و رخسار کو چوم لیا، اس کے بعد بیوی کو ملا تو بیوی نے شوہر کا دیدار کر لیا، مسکرا کے ایک طرف، بھائی نے بھائی کو دیکھا مسکرا کے ایک طرف ہو گیا۔ مگر جب ماں کے قریب بیٹا ہوا تو ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا میرے لال بڑا کمزور ہو گیا ہے، بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ ماں کی ممتا، یہ محبتوں کی الفاظ تمہیں کئی دوسری جگہ نصیب نہیں ہو سکتے، اگر کئی ملیں گے تو وہ ماں کی درسگاہ میں نظر آئے گی۔ یہ عبد القادر مدرسے آ گئے اور جیسے ہی عبد القادر مدرسے میں آنا تھا، مدرسے سے گھر آنا تھا، آواز لگاتے ماں تیرا بیٹا آیا ہے تو میری یا تمہاری ماں ہوتی دروازہ کھول دیتی، میرا لخت جگر آ گیا، میرا نور نظر آ گیا۔ آج ہم بھی اپنے گھر جلسوں سے جب رات کو جاتے ہیں تو اس وقت میں بیوی دروازہ نہیں کھولتی، ماں پہلے دروازہ کھولنے آتی ہے اور پوچھتے میرے بیٹے آ گئے؟ ہاں آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کے مقدس جیالو عبد القادر جیلانی بھی مدرسے سے اپنے گھر آئے ہیں تو دروازے پر دستک دیا، کہا ماں تیرا بیٹا عبد القادر آیا، دروازہ کھول۔ اندر سے ابھی دروازہ نہیں کھلا، ارشاد فرماتی ہے میرے بیٹے عبد القادر کیا تعلیم مکمل ہو گئی؟ کیا تم پورے مولانا بن گئے؟ کیا تم عالم دین بن کے آئے ہو؟ عرض کیا ماں دل نہیں لگ رہا تھا، تیری یادوں نے بے چین کر دیا، تیرا چہرہ بہت دنوں سے دیکھا نہیں تھا۔ ماں تو دل نے کرا، دل نے کہا ہے عبد القادر چل اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے تو نے 3-4 مہینے سے گھر میں آنا جانا بند کر دیا ہے، تو نے گھر میں نکلنا بند کر دیا ہے۔ اتنا سن
सुनने के बाद फरमाती मेरे बेटे तू आया क्यों है, कहाँ तुझे देखने के लिए। माँ दरवाजा खोल। आपकी माँ फरमाती बेटे अब्दुल कादिर वजह तो ये है, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मजबूरी मेरे साथ ये है, तू मेरा चेहरा देखेगा, मैं तेरा चेहरा देखूंगी, और दुनियावी मोहब्बत जब घर करेगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे मेरी वजह से तेरी पढ़ाई पर कोई असर पैदा हो जाए, मेरी बेटे कहीं मेरी वजह से तेरी तालीम पर कोई फर्क ना हो। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, माँ को कितना बड़ा दर्द था, यानी अपना चेहरा ना दिखाया फर्क तालीम पे ना आ जाए, अपना चेहरा ना दिखाया फर्क तालीम पर ना हो। जब इतना सुना अर्ज करते हैं माँ मदरसे चला जाऊंगा, खोल तो दे दरवाजा, नहीं रुकूंगा तुझे देखूंगा चला जाऊंगा। अर्ज करती है मेरे बेटे नहीं नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, अमर मेरी माँ होती खोल देती, आपकी माँ होती खोल देती, लेकिन अब्दुल कादिर की माँ है दरवाजा नहीं खोलता। फिर रोके कहते हैं माँ इसलिए कि मेरे पैरों पे पैदल चलते चलते छाले पड़ गए। और माँ अपनी नजरों से कभी बेटे के छाले तो देख, तेरे बेटे के पैरों पे वरम आ गया, अपनी नजरों से बेटे के पैरों को देख ले। इतना सुना इरशाद फरमाती है बेटे अब्दुल कादिर मजबूरी है, तू जिन पैरों से मदरसे से आया था ना उन्हीं कदमों से मदरसे वापस चला जा, तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए बेटा अगर तालीम में फर्क आ गया तो मैं नाना के सामने क्या जवाब दूंगी, मुस्तफा के सामने क्या जवाब दूंगी। और सुन ले बेटे अब्दुल कादिर अब तेरी मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी और नाना की बारगाह में, तो नाना पूछेंगे ओ मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर तू क्या लेकर आई। उस वक्त में बेटे मैं नाना की बारगाह में अर्ज करूंगी नाना कुछ और नहीं आपका बेटा अब्दुल कादिर लेकर आई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, क्या बात है। अच्छा ये बताओ बातें समझ में आ रही हैं आपके, तो आपको क्या बोलना है, फिर से पुकारिए लब्बैक या गौसे आदम। हाँ अल्लाह पाक इस बज़्म को कबूल फरमा ले, हमारे बैठने को आने को कबूल फरमा ले, जिक्र करने सुनने को कबूल फरमा ले। बड़े पीर की आप अज़मत सुन लो, फिर मदरसे पहुंच गए। मदरसे इसका मतलब ये है कि बगैर पढ़े लिखे कोई वली, जल्दी बोलो, नहीं बन सकता। अरे जो माँ के पेट से वली पैदा हो उसको पढ़ने की क्या जरूरत। क्या बात है। चला के हर पढ़ा लिखा वली, जो वली होता है वो पढ़ा लिखा होता है, मगर आज हम देखते हैं कि जिनके चेहरों पे दाढ़ियां मुकम्मल नहीं, नमाजों का दूर दूर तक पता नहीं, रोजे का पता दूर दूर तक नहीं, उसके बावजूद विलायत का झूठा ढंढोरा। शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं ऐसा है अगर कोई कहे कि मैं सफर आसमान पे कर रहा हूँ, अगर हवा में उड़ता हुआ तुझे कोई दिखे, अगर समंदर के ऊपर तैरता हुआ, अगर समंदर पे अपने पैरों के बल पानी में चलता हुआ ऊपर ऊपर दिखे तो तू उसे वली मत मान लेना जब तक उसमें ये शर्त ना देखे। तो लोगों ने अर्ज किया शेख जुनैद बगदादी क्या जरूरी है, अगर लोग हवा में उड़ेंगे तो करामत के सबब तो उड़ेंगे, लोग पानी पे चलेंगे तो करामत के सबब तो चलेंगे। तो आप फरमाते हैं नादान तुझे मालूम नहीं, शैतान को भी तो खुदा ने ताकत अता फरमाई है, शैतान को भी तो खुदा ने कुव्वत अता फरमाई है, वो भी तो जिन्नात में से है, उसे भी तो पावर है, लेकिन उसके अंदर देखना ये अगर शरीयत उसके अंदर है तो वो अल्लाह का वली है, अगर शरीयत का लिहाज नहीं तो वो शैतान हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये गौस पाक है, पढ़ो गौस पाक को। गौस पाक मदरसे पहुंच गए। अब सरकार गौस पाक मदरसे में कितने साल तक पढ़े? 7 साल। कितने साल? अरे ऊंचा बोलो कितने साल? 7 साल तक सरकार पढ़ देंगे, नहीं पढ़ देंगे, बैठ जाओ तुम। 7 साल तक गौस पाक मदरसे में रहे और 7 साल मदरसे में रहने के बाद सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी आप 7 साल तक मदरसे में रहे। 18 साल की उम्र में मदरसा पहुंचे। अब तकरीबन उम्र गौस पाक की हो गई 25 साल। अब 25 साल के बाद अब बड़े पीर वहां से निकले और निकलने के बाद बगदाद से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है, जिस जंगल को जमाना मदाइन का जंगल
جنگل کہا کرتا ہے۔ اس مدائن شہر کے جنگل میں عبد القادر چلے گئے۔ وہ مدائن جس مدائن کی ہسٹری آپ پڑھئے گا، یہ وہی پاکیزہ مدائن ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی اسی مدائن میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی مقدس مدائن ہے جس مدائن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ یمانی وہی آرام کر رہے ہیں۔ اسی جنگل میں غوث پاک چلے گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں جنگل کے اندر 25 سال تک رہا، اور ان 25 سال تک میں نے کیا کیا؟ میں عبادت و ریاضت میں رہا، عبادت و مجاہدات کرتا رہا، اور میرا معمول یہ تھا میں 25 سال تک مدائن کے جنگل میں رہا۔ اگر بھوک لگتی تو پیڑوں کے پتے کھا لیتا، مجھے بھوک لگتی تو پتے پیڑوں کی چھالیں کھا لیتا، اور اس کے بعد اپنی دنیا میں مست ہو جاتا، پھر اپنے مولا کو دیکھتا رہتا، اپنے مولا کو مناتا رہتا، اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرتا رہتا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں سرکار، آپ جب پڑھے لکھے ہیں، آپ نے مدرسے میں تعلیم مکمل کر لی، آپ تو مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ مدائن کے جنگلوں میں پیڑ پتے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ جو میں نے مدرسے میں پڑھا اب اس کو پریکٹیکل کی دنیا میں عمل کر کے دیکھنا ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیسا؟ عبد القادر بیان کرتے ہیں میں اسی مدائن کے جنگل میں جب میں اپنی بے خودی میں ہوتا تو میں بیچوں بیچ جنگل کے بیٹھ جاتا، اور جیسے ہی بیچوں بیچ جنگل کے بیٹھتا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ جہاں جانب سے جنگل کے درندے آ گئے، ادھر سے شیر بھی بیٹھا ہے، ادھر سے چیتا بھی بیٹھا ہے، ادھر سے بھیڑیا بھی بیٹھا ہے، تمام جنگل کے جانور درندے میرے چہار جانب گھیراؤ کر کے بیٹھ جاتے، اور فرماتے ہیں میں اپنی مستی میں جب اللہ اللہ کہتا تھا تو میری آواز کے ساتھ یہ جنگل کے جانور بھی اللہ اللہ کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، لاجواب لاجواب، زندہ باد۔ سال جنگل میں رہے، اب بہت آگئے اچھا، غوث پاک، سبحان پھر بغداد شریف آگئے، اور جب آپ بغداد شریف آئے اس کے بعد سرکار شیخ اعظم عبد القادر جیلانی بغداد آگئے۔ پھر عرض کرتے مولا اب تیرا بندہ عبد القادر کدھر جائے؟ کہاں جائے عبد القادر مولا؟ اتنا عرض کرنا تھا، آواز آتی عبد القادر تو بغداد میں رہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو بغداد میں رہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے مولا بغداد میں چور و چکے لوگ ہیں، بغداد میں دل نہیں لگتا مولا، اس بغداد کے اندر تو بہت مکار لوگ ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، دنیا کا کوئی ایسا عیب نہیں جو بغداد میں نہیں ہوتا، مولا کہاں جائے؟ ارشاد پھر آواز آتی ہے عبد القادر تو بغداد میں رہے۔ عرض کرتے مولا دل نہیں لگتا، پھر آواز آتی ہے عبد القادر نہیں بغداد میں رہے، اس لیے کہ میں نے بغداد بنایا ہی تیرے لیے ہے، تو بغداد میں رہنے کے لیے آیا ہے، تجھے بغداد ہی میں رہنا ہے۔ تو میرے غوث فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں مچل گیا، اور میرا مچلنا ایسا تھا تو میں نے رب کے حضور عرض کیا مولا اگر تجھے مجھے بغداد میں رہنا ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں ماننی پڑیں گی۔ کہا پروردگار کی رحمتیں جواب دیتی ہیں ہاں عبد القادر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو مانگو گے دیا جائے گا، جو کہو گے پورا کیا جائے گا۔ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے 70 شرطوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مولا میری یہ شرط ہے، پروردگار رہوں گا مگر یہ شرط ہے، مولا رہوں گا یہ شرط ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انہی 70 شرطوں میں سے پروردگار عالم نے میری ایک ایک شرط کو 70 مرتبہ قبول کیا۔ اب ایک مرتبہ بڑے پیر ہے اپنے بابو شیخ کے بابو شیخ کے قریب ہے، سرکار غوث پاک مسکرا رہے، تو جیسے ہی مسکراتے بڑے پیر کو دیکھا تو شیخ علی رضا نے کہا او یا سرکار بڑے پیر مسکرانے کی سبب کیا ہے؟ آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مسکرا رہے؟ تو بڑے پیر فرماتے ہیں او شیخ علی رضا سن تو صحیح، میں بھی تجھے نہ بتا دوں میں جب بغداد میں آیا تھا تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے رکا ہو، اور اس پر بھی رب کی مرضی شامل ہے، اور اس نے مجھ سے
मुझसे शर्तें मंजूर की है। तो फौरन शेख अली रजा ने कहा, ये बता दो सरकार कितनी शर्तें? कहा मेरे रब से मैंने 70 शर्तों को रखा, तो मेरे रब ने मेरी 70 शर्तों को कबूल किया। और उन 70 शर्तों में शेख अली रजा, अगर तेरा दिल करे तो एक शर्त बता दूं। अर्ज किया आका बताइए तो सही। तो बड़े पीर फरमाते हैं, मैंने उन 70 शर्तों में एक शर्त ये है, मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, मौला अगर कोई मेरा नाम लेने वाला हो, अगर मुझसे कोई प्यार करने वाला हो, या मेरा कोई मुरीद हो, या मेरे सिलसिले में कोई मुरीद हो, मौला उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, मुफ्ती साहब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। आखिरी बात तकरीर आखिरी मरहले में है, फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह आप मुकम्मल गुफ्तगू सुनिए। हालांकि मैं वक्त पर आ गया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ इतना बैठाया जाएगा। मैं तो ये चाहता था कि सरकार गौस पाक पे कम से कम 1.5-2 घंटे गुफ्तगू हो, ताकि लोग समझें कि सरकार गौस पाक की अजमतें क्या है। कितने पावरफुल वली का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अगर गौस पाक की तिजारत पर गुफ्तगू की जाए तो घंटों लग सकते हैं। सरकार गौस पाक से बड़ा कोई ताजिर पूरे बगदाद में नहीं था। आज लोग कहते हैं कि जो फला वली, मैं कहता हूं अगर अमीरी देखना है, बादशाहत देखना है, दौलतें अगर देखना है, तो दौलत कल भी अब्दुल कादिर के घर की गुलाम थी। तारीख बताती है अब्दुल कादिर जीलानी के घर की बकरियां सोने और चांदी की खूटियों में बांधी जाती हैं। अब्दुल कादिर है। पढ़ो मेरे अब्दुल कादिर को, जिस एंगल से देखो गौस को मेरा गौस लाजवाब है। अगर जवानी देखो तो गौस की जवानी लाजवाब, अगर गौस का बचपन देखो तो बड़े पीर का बचपन लाजवाब, अगर गौस का लड़कपन देखो तो गौस का लड़कपन लाजवाब, गौस का तालीमी तौर देखो तो तालीमी तौर लाजवाब, गौस का तिजारत का जमाना देखो तो तिजारत का जमाना लाजवाब, गौस की तदरीस का अंदाज देखो तो गौस की तदरीस लाजवाब। अलबत्ता यूं समझो कि जैसे मुस्तफा का तमाम नबियों में कोई जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, गौस पाक क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। सरकार गौस पाक सीधे हाथ से दिया। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं अपने जब मैं बगदाद आ गया तो मदरसे में था, तो मेरे बाबू शेख अल्लाह पर मोहब्बतें तो देखो ज़हन करीब। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। ए गौस तुम्हारे एक इस जुमले पर हमारे लाखों जिंदगियां कुर्बान हो जाए। इरशाद फरमाते हैं शेख आदम अब्दुल कादिर, मेरे नाना ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और ऐ मुरीदो सुन लो, आज अब्दुल कादिर उसी नाना का नवासा बोलता है जो मेरे मदरसे के गलियों से गुजर गया, उस पर अब्दुल कादिर की शफात वाजिब हो गई। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, उर्से सैयद शाह बाबा, सरज़मीने घगोरा, नारे तकबीर। आज तो अगर हमें 4 पैसे मिल जाएं तो लोग इस कदर घमंड में चूर हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले गरीब थे तो लोगों को सलाम भी कर लेते हैं, मगर जो ही दौलत ने अपना घर बनाया तब क्या होता है, वह सबसे पहले तो बड़ों को सलाम करना लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद में लोग अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार जानना बंद कर देते हैं, गरीबों की मदद करना बंद, लोगों पे तानो तशनी किए जाते हैं। देखो ना मैं कितना अमीर हो गया। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें दुनिया से मोहब्बत है तो रखो, लेकिन दुनिया पैर की ठोकर पे रहना चाहिए, सर की टोपी की तरह सर पर नहीं। अगर दुनिया पैर से लेके कमर तक होगी तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और अगर ये दुनिया तुम्हारे दिल और दिमाग पर असर कर गई तो इसी के सबब कहीं ऐसा ना होती दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए भाई दौलत अगर खुदा दे तो उसका
शुक्र है, लेकिन इंसान को इंसान समझो। सरकार बाबू शेख गरीब नवाज बाबू शेख में है, आपके दरवाजे से एक इंसान निकल रहा है, सर पे गठरी है, आंखों में आंसू। अमीरी देखो बड़े पीर की, गौस पाक कितने अमीर है, लेकिन गौस पाक की अजमतें अलग। सरकार बड़े पीर के बाबू शेख की गलियों से निकल रहा था, आप अपने मुरीद से फरमाते हैं मेरे मुरीद देख मेरी गली से रोता हुआ कौन जा रहा है, इसलिए कि मेरी गली से रोने वाले को कभी रोता हुआ नहीं बल्कि रोता आता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। इसलिए कि ऐ मेरे मुरीद, मैं तो मेरी रगों में उसी नबी का खून है, उसी फातिमा का खून है, उसी अली का खून है, उसी हसन हुसैन का खून है, जिसके दरवाजे की शान ये है अपना आए तब भी उसे दिया जाता है, बेगाना आए तब भी दिया जाता है। खुद तो भूखे रह लेते हैं मगर साइल को कभी खाली वापस नहीं किया जाता। इसलिए जाओ देखो कौन जा रहा है, तो रोता हुआ एक शख्स सर पे गठरी है, हाथ में छड़ी है, आंखों में आंसू है। सरकार का मुरीद गया और जाने के बाद कहा चलो तुम्हें बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर बुला रहे। जैसे ही खानका में गया था और जाने के बाद अर्ज किया सरकार किस लिए बुलाया, तो बड़े पीर ने इरशाद फरमाया नौजवान रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगा सरकार बड़े पीर मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने 3-4 साल की मेहनत और मशक्कत से एक कपड़ा तैयार किया था, तकरीबन 6-7 महीने में, यानी वो कपड़ा इतना कीमती मैंने तैयार किया बड़े पीर कि मैंने अपने घर की तमाम जमा पूंजी उसी कपड़े की तैयारी में लगा दी। 6-7 मीटर का कपड़ा तैयार करके मैं बगदाद के बादशाह के लिए मैंने तैयार किया और मेरे दिल में शौक था कि इसे कोई और नहीं बगदाद का बादशाह खरीद लेगा। मैंने उसमें सोने के तारों से कपड़े को तैयार किया है, बड़ा लाजवाब कीमती कपड़ा है। इसलिए आका मैं जब उसके दरबार में गया तो मैंने बादशाह के दरबार में इल्तिजा पेश की। बादशाह ने कहा ऐसा है अपना कपड़ा दिखा, तो मैंने कपड़ा फैला कर दिखाया, उसको कपड़ा पसंद आ गया। उसने मुझसे कीमत पूछी और मैंने उसको कीमत बता दी। उसने कहा कितनी कीमत, तो मैंने कहा इस कपड़े को बिछा और इसके ऊपर जितना सोना तुझे रखना है यानी पूरे कपड़े को सोने के सिक्कों से छुपा दे, ये इस कपड़े की कीमत है। इतना सुना तो उसके बाद में बादशाह ने कहा कपड़ा अच्छा है मगर महंगा है, मैं तेरा कपड़ा नहीं खरीदने वाला। आका मैं इसलिए रो रहा हूँ, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आका मायूस हो गया, जो बगदाद का बादशाह जिसे ना खरीद पाया तो बगदाद में कौन खरीदेगा। इतना सुना तो सरकार बड़े पीर अपने अंदर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद तिजौरी से ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गए। और बड़े पीर जब सोने के सिक्के लाए कहा है ताजिर कपड़ा बिछा। ताजिर ने कपड़ा बिछाया, इरशाद फरमाते हैं वो ताजिर से फरमाते हैं ले अपने हाथों से सोने के सिक्के को चुनना शुरू कर दे। इधर सोने के सिक्के चुनने गए तो तमाम कपड़ा उन सोने के सिक्कों से भर गया, जो बचे उससे फरमाया ये भी तू ले जा। उसके बाद बड़े पीर फरमाते हैं ऐसा है ताजिर कपड़ा मुझे दे दे, सोना तू ले ले। इसलिए जब उसने ऐसा देखा तो कभी गौस को देखता है, कभी कपड़े को देख रहा है, कभी बगदाद वाले पीर को देखता है, कभी उस खानका में रहने खानका के दरो दीवार को देखा। ये सरकार बड़े पीर फरमाते हैं दर्जी को बुलाओ। दर्जी आ गया और जैसे ही दर्जी करीब आया आपने फरमाया इसका जुब्बा तैयार करना, तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही जुब्बे को काटा तो फौरन क्या देखा उसकी एक आस्तीन कपड़े की कम पड़ गई। रोता हुआ दर्जी आ गया, आने के बाद अर्ज करता है हुजूर आपका कपड़ा बहुत शानदार है, पूरी दुनिया का महंगा और कीमती कपड़ा है, लेकिन आका कमीज का उस जुब्बे का एक आस्तीन कम हो गई। सरकार अब क्या किया जाए। तो मेरे बहुत से इरशाद फरमाते हैं ऐसा है मिता ऐसा है दर्जी तेरे पास में कोई टाट का कपड़ा है, तेरे पास कोई बोरिए का कपड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों मुझे बताओ है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो सोने के कपड़े पे टाट का कपड़ा लगा रहा हो, दुनिया का महंगा कपड़ा हो और उसके बाद में टाट और बोरिए की बात करता हो। बड़े पीर फरमाते हैं बता तेरे पास में कोई बोरिए का कपड़ा। हाँ है। कहाँ टाट है कहाँ उसी टाट की दूसरी आस्तीन जोड़ दे। तो वो कहने लगा आका बात समझ में नहीं आ रही। जमाना कहेगा देखो अब्दुल कादिर को क्या हो गया, दुनिया का महंगा कपड़ा है मगर आस्तीन एक बोरिए की लगी है। तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं ये मुझे रहने दे, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, तू ला कर दे। अब्दुल कादिर के लिए उस जुब्बे को तैयार किया। अब बड़े पीर उस जुब्बे को पहनकर जैसे ही बगदाद के मार्केट में निकले हैं तब मर्शान ये होती है जो आपको देखता है तो
अश अश कर उठता है, देखता है और सोचने लगता है वाह अब्दुल कादिर, दुनिया का महंगा बेहतरीन कपड़ा आपने पहना है। लेकिन जैसे ही दाएं तरफ देखता तो आंखों में आंसू आ जाते और सोचने लगता वाह अब्दुल कादिर महंगा तो है मगर ये आस्तीन आपके जुब्बे पर अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि महंगा कपड़ा और टाट के बोरिए की आस्तीन। जब इतना सुना तो मुरीद करीब आ गए। अब इश्क देखो अब्दुल कादिर का, तकवा परहेजगारी देखो अब्दुल कादिर की। इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे गुलामों, ये महंगा कपड़ा अब्दुल कादिर इसलिए पहनता है ताकि दुनिया के बादशाहों का अब्दुल कादिर के सामने घमंड टूट जाए, दुनिया के बादशाहों का तकब्बुर खत्म हो जाए। और अब्दुल कादिर टाट की आस्तीन को इस जुब्बे में इसलिए लगाकर पहनता है ताकि अब्दुल कादिर के अंदर का घमंड मर जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा, क्या बात है। आपके बेटे शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं मेरे अब्बा इतना कीमती जुब्बा पहनते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ तो दस्तूर ये है अगर कोई महंगी चीज पहन ले उसके बाद में उसे घिट घिट के पहनेगा तो भाई बहुत महंगा। लेकिन वाह गौस पाक तेरी सखावत का भी कोई जवाब नहीं है। बेटे फरमाते अगर अब्बा जान मगरिब के बाद किसी कीमती जुब्बे को पहनते तो इशा की नमाज के बाद उस जुब्बे को गरीबों में बांट दिया करते हैं। यानी कभी अपने लिए नहीं बल्कि उस वक्त भी अब्दुल कादिर को एहसास अपना नहीं बल्कि नाना की उम्मत का एहसास हो रहा था कि मेरी नाना की उम्मत का गरीब अगर कीमती कपड़ा इसको पहनने की ताकत नहीं तो कम से कम अब्दुल कादिर का लगा कपड़ा ही तो पहन लेगा। और मैं उन लोगों की किस्मतों पर नाज करता हूँ जिसे अब्दुल कादिर के बदन का लगा कपड़ा मिल गया। अगर किसी बंदे को अब्दुल कादिर का दामन अगर चोरी के लिए पकड़ा तो अब्दुल कादिर ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला इसने दामन अब्दुल कादिर का अगरचे चोरी के लिए पकड़ा लेकिन अब्दुल कादिर इसे मायूस वापस नहीं करेगा बल्कि अब्दुल कादिर इसे अपना वली बनाकर भेजेगा। अगर दामन पकड़ ले तब उसे चोर को वापस नहीं अल्लाह का वली बनाकर भेजा जा रहा है। तो लोगों तुम गौस की महफिल में आए हो, जब भी मौका मिले गौस पाक का जिक्र कभी महफिल ना हो तो तन्हा बैठ के कर लिया करो। यकीनन बड़े पीर बगदाद में अगरचे हैं मगर अपने दीवानों को बगदाद में लेटे लेटे देख रहे हैं, हर वक्त आप उनकी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह पाक इस बज़्म में मोहब्बत को कबूल फरमा ले, उससे पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस बस्ती पर इस गाँव पर अल्लाह पाक सैयद बाबा के फयूज़ व बरक़ात की बारिशें ता क़यामत जारी व सारी रखे। हम सबों को सरकार गौस पाक का सच्चा आशिक और उनका दीवाना बनाए। तो मेरे भाइयों आपको जरूरत इस बात की है, आप गौस पाक से प्यार करते हो लेकिन नाम लेते हो, लेकिन नाम और करामतें सुन सुन कर दिल बहलाने की जरूरत नहीं। आपको अपने अंदर गौस पाक की अकीदत के साथ साथ उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारी जिंदगियों में गौस की जिंदगी शामिल हो गई तो यकीनन जिस इनकलाब की आज तुम तमन्ना कर रहे हो, जिस इनकलाब की तुम आरज़ू कर रहे हो, आज तुम गली गलियारों में मारे पीटे जाते हो बल्कि मक्खी और मच्छर से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ अगर गौस की मोहब्बत सीने में बसाकर गौस की जिंदगी पे तुमने अमल करना शुरू कर दिया, जिस इनकलाब की तुम्हें अब जरूरत है वो इनकलाब का सूरत कल तुम्हारे घरों से निकल जाएगा। बस अब जमील कादरी के मिसरे वापस हो रहे हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आदम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आदम का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आदम का। बस अब आला हजरत का नात का मिसरा मक्ते की शक्ल
شکل میں امام نے نبی کی بارگاہ میں التجا کی تھی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت